اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ پہلی بڑی خبر آ رہی ہے غزہ کے حالات کو لے کر۔ جی ہاں، مجاہدین کی تنظیم حماس نے بالکل کھل کر اسرائیل اور امریکہ کو یہ پیغام دیا کہ اب جنگ بندی پر کوئی بات نہیں ہوگی اور غزہ پر قبضے کے اسرائیلی منصوبے کو ہم خاک میں ملا دیں گے۔ کئی اسلامی ممالک بھی اسرائیلی کابینہ کی منظوری پر شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادیوں نے لگاتار سیز فائر اور جنگ بندی کے ایگریمنٹ کا مذاق بنایا، اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی سینکڑوں فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اس لیے اب مجاہدین کی تنظیم حماس نے کہا کہ اب جنگ بندی پر کوئی بات نہیں ہوگی، اور اسرائیل جو سپنے دیکھ رہا ہے اس کے سارے سپنوں کو، اس کے سارے منصوبوں کو ہم خاک میں ملا دیں گے۔ اور اسرائیلی کیبنٹ میں جو منظوری ملی ہے فلسطین کے نقشے کو قبضہ کرنے کی، تو تمام اسلامی ممالک بھی اس کی نندا کر رہے ہیں اور شدید غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ شدید غصے کے اظہار سے کام نہیں چلے گا۔ اللہ نے آپ کو بڑی طاقت دی ہے، آپ اگر 5 ملک بھی میدان میں اتر جائے تو اسرائیل کا نام و نشان زمین سے ختم ہو جائے گا۔ اور اسرائیل نے باقاعدہ غزہ پر قبضے کا جو منصوبہ پیش کیا ہے، فرانس نے بھی یعنی نان مسلم ملک نے بھی شدید الفاظ میں اسرائیل کے اس ناپاک منصوبے کی مذمت کی ہے، نندا کی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے کہ پڑوسی ملک پاکستان، آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کے کشمیر کے پہلگام میں جو ٹیررسٹ اٹیک اور حملہ ہوا ہے، آتنکوادی حملہ، اس کی پوری ذمہ داری پاکستان پر رکھی جا رہی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے اس وقت شدید تناؤ کا ماحول دونوں ملکوں میں بنا ہوا ہے۔ لیکن خبریں آ رہی ہے کہ پاکستان میں پانی کا بحران ہے، کیونکہ ہمارے نریندر جی مودی نے باقاعدہ پانی روکنے کا اعلان کیا ہے، تو پانی کا بحران ہے، اور پاکستان میں لوگ اب بڑے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی جو بارڈر سے 300 کلومیٹر دور راول پنڈی میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی پاکستان میں حالات اس وقت خراب ہے اور ہندوستان کا حملہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو لے کر پاکستان میں لوگ خوف زدہ ہے، اور پاکستان کی بارڈر سے 300 کلومیٹر دور جو پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے راول پنڈی، وہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے، یعنی پاکستان میں کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بھارت کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ اس کو لے کر پاکستان کے لوگ ڈرے ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इजरायली फौज जो दुनिया की सबसे बड़ी आतंकी फौज है, जिसने गज्जा और फलस्तीन में तबाही मचाई, लेकिन अब खबरें आ रही है कि इजरायली फौज ने गुज़िश्ता एक ही दिन में यमन, लेबनान और शाम और गज्जा, इन चारों जगह पर एक साथ हमले किए। 54 फलस्तीनियों के शहीद होने की खबरें आ रही है। 30 इजरायली जंगी तैयारों ने यमन के अल हदीदा पर हमला किया, वहीं पर गज्जा की आबादी को मुंतकिल करने का ऐलान कर दिया। यानी इजराइल ने कहा कि गज्जा से लोगों को निकाल दिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज्जा पर मगरिबी मीडिया जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस पर तनकीद की और इजरायली आतंकवादियों ने फलस्तीनियों को तबाह तो किया, उनके दुकान, मकान, हॉस्पिटल पर बम तो बरसाए, लेकिन खबरें आ रही है कि फलस्तीनियों के जो खेती में जैतून के दरख्त है वो भी इजरायली आतंकवादी फौज ने काट दिए। अमेरिका इजराइल के अमन और खुशहाली के लिए कोशिशें कर रहा है। यानी अमेरिका गज्जा और फलस्तीन के मजलूमों के लिए नहीं, उसका नाजायज बच्चा इजराइल वहां पर अमन रहे, खुशहाली रहे, इसके लिए नाजायज बाप अमेरिका पूरी कोशिश में लगा है। आइए नाज़रीन, गज्जा के हालात को लेकर ही एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, यूएन ने फौरन कहा कि गज्जा में फौरी मदद अगर नहीं की गई तो फिर कई जिंदगियां खतरे में हैं। क्योंकि गज्जा में क्या हुआ, इजरायली आतंकवादी फौज ने गज्जा में पानी, दवाएं, ग़िज़ा, फूड, खाने पीने की चीजें, जो इमदाद वहां पर पहुंच रही थी, इजरायली आतंकवादी फौज ने गज्जा में पहुंचने वाली इमदाद को भी रोक दिया। इसी को लेकर वहां पर बुरा हाल है। और गज्जा की बात करें तो खबरें आ रही है कि गज्जा में 66,000 चिल्ड्रंस, बच्चे भूख से निडाल है। और यूएनओ ने कहा है कि फौरी अगर उन बच्चों को खाना, ग़िज़ा, दूध, ब्रेड न दिया गया तो कई जिंदगियां खतरे में पड़ सकती है। इसलिए बाकायदा मलाला यूसुफज़ई ने भी गज्जा में फौरी इमदाद और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर भी इजराइल को लेकर आ रही है। जी हाँ, इजराइल के आतंकवाद को अब पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है। 2 साल तक के गज्जा और फलस्तीन में लाखों एकड़ जमीन पर बमबारी, गोला बारूद, केमिकल्स बरसाना, ये आतंकवाद, और फिर तकरीबन 25,000 बच्चों का कत्ल, 20,000 औरतों का कत्ल और 70,000 के करीब फलस्तीनियों का कत्ल, ये भी पूरी दुनिया ने देखा है। और अब यमन में, लेबनान और शाम में भी इजरायली आतंकवादी फौज हमले कर रही है, ये भी दुनिया देख रही है। मगर कमाल की बात है कि पूरी दुनिया मिलकर भी इजराइल जैसे छोटे से आतंकवादी को खत्म करने को तैयार नहीं है और उसको रोकने को तैयार नहीं है। और उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला मुल्क, हालांकि मैं नहीं मानता हूं सुपर पावर तो सिर्फ अल्लाह है, लेकिन अमेरिका जो अमन की बात करता है, 2 मुल्कों में झगड़ा हुआ तो ये तीसरा पहुंच जाता है और वहां अमन कायम करने की बात करता है। मगर अमेरिका खुद सिर्फ और सिर्फ इजराइल की फिक्र कर रहा है कि इजराइल कैसे बाकी रहे, इजराइल में शांतता कैसे आए, इजराइल में अमन और खुशहाली कैसे आए। इसके लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है और इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका पूरी तरीके से मैदान में है। लेकिन मैं पूरी दुनिया के मुल्कों से यह कहता हूं कि मजलूमों की मदद के लिए आप आगे आएं और जालिम को रोकने के लिए आप आगे आएं, वरना आगे चलकर ये जालिम आपका भी नंबर लगाएंगे, एक एक करके सबकी बारी आएगी। इसलिए पहले इस्लामी मुल्कों से मैं कहता हूं कि खुदा के वास्ते बुज़दिली छोड़ो और मैदान में आओ। आज गज्जा और फलस्तीन की मदद करो, इजराइल जैसे जालिम को रोको और फिर याद रखो अपने आप को बचाओ। अगर आज आपने इनको नहीं बचाया, गज्जा और फलस्तीन को, और इजराइल को नहीं रोका, तो आगे चल के तुम्हारी भी बारी पक्की है। हकीम फरीद जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया हुआ है? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो, मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा, हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट